नमस्कार मोर प्रिय श्रोता बंधु आपण मानकु मो गपपेडी चैनल को स्वागत करुछि। आज मो गपपेडी रे अछि गोटे सुंदर कहानी आउ सस्पेंस कहानी। आपण मानकु अनुरोध कहानीटी को आरंभ रु शेष पर्यंत सुनंतु, कहानी रो रहस्य बुझी परिबे। आउ हां, चैनल को सब्सक्राइब करबा को बिल्कुल भी भूलिबेनी। तेबे चलंतु आउ देरी न करी कहानीटी को स्टार्ट करिबा। मोर नाम राजा। मु एक छोट गाँव रे रहुथिबा बालक। मोर पितामाता मते पिला दिनर बहुत भल पाउथिले, कारण मु सेमानकर एकमात्र पुओ थिली। मोर दुई भौणी थिले, जेउ माने विवाहित एवं दुहे सेमानक सासु घरे रहुथिले। मु खुशी जे मु मुंबई भली सहर रे काम करथिली। मोर पितामाता मते बहुत किछि सिखैथिले। मो बापा कहिथिले जे मु चाहू नहीं जे मो पुओ गाँव रे लोकंक परी अशिक्षित हुअन्तु। मो बापा गाँव रे चाष करथिले। तांकर कष्ट उपार्जित टंका मते जणे युवक करि परथिला। मोर अध्ययन समाप्त हेबा परे मु मुंबई को जाई सेठारे मोर काम आरंभ कली। मुंबई रे मोर बहुत भल आय थिला एवं मु मोर पितामाता को समर्थन करिबारे सक्षम होइथिली। मु मोर रोजगार सहित दुनियार प्रत्येक सुख देइथिली। मु मोर पितामाता को बहुत सम्मान देउथिली। मु सेमानंको मो सहित मुंबई को नै नहीं। मु बहुत टंका पठाउथिली, जहा सहित से तांको खर्च परिचालना करि परिबे आउ निज खाइबारे सक्षम होउथिले। तांकर गाँ रे कोनोसी प्रकार सुविधा नथिला। गाँर समस्ते मते बहुत प्रशंसा करथिले, कारण मु केवल मो पितामाता को धनी करिथिली। सहर को जीवा परे मु प्रति मासरे 3-4 दिन गाँ को आसुथिली। गाँर लोक माने मते बहुत भल पाउथिले एवं मते बहुत सम्मान देउथिले। मु सेमानक मध्यरे किछि टंका बांटुथिली। दिने मु विवाह करबा को जाउथिली, किंतु जेतेबेले से मते बहुत बड़ कथा कहिथिले मु एहा सुनिबा खेणी माटी तळु जेमिति मो पाद खसीगला। एहा प्रत्येक व्यक्तिक पई एते बड़ कथा होई न पारे, किंतु एहा मो पई एक बड़ कथा थिला। मो माँ मते कहिथिले, पुओ आमे तुमको विवाह करबा को चाहूछु। माँ को कथा सुनी मो बहुत खुशी हेली। मु हाँ कहिली। खोजिबा आरंभ कर बोली कहिली। मु भाबुथिली जे जेतेबेले मो घरे मो विवाह विषय कथबार्ता हेबे मु मोर पितामाता को सहर को डाकिबी एवं कहिबी जे मु मो पई सहर रो झियो खोजिबी, केवल मुंबई रे मोर विवाह कर। किंतु मो माँ मते एपरी एक कथा कहिला, जहा सुनी मो आश्चर्य होइगली। मोर पितामाता गाँर जणे मूर्ख झियो सहित मोर विवाह स्थिर करथिले। माँ मते कहिथिले जे आमे तुम पई एक झियो खोजी सारिछु। तुमर मने अछि जे तुमर बापांकर जणे बंधु अछंती, तांको झियो प्रिया। मो प्रिया विषय रे सुनी आश्चर्य होइगली, कारण मो प्रिया को विवाह करि परिबिनी। मो प्रिया को देखुथिली। प्रिया बहुत कला एवं असुंदर देखा जाउथिला। माँ मते कहिथिले जे जेतेबेले तुमर पितांक सांग तांकर शेष निश्वास नेउथिले से तांको झियो पई अत्यधिक दुख अनुभव करुथिले, कारण गरीब झियो पई एही दुनिया रे तांकर केही नथिले। से कहिथिले जे जदि मु ए दुनिया छाड़ी चली जाए तेबे मो झियोर जत्न नेब किए। तेणु तुम पिता कहिथिले मु तुम झियो को मो पुअर पत्नी करी रखिबी एवं मो घरे रखिबी। ए विषय चिंता कर नहीं। एहा सुनी बापांक बंधु मध्य शेष निश्वास त्याग कले। तेणु वर्तमान आमे चाहू जे प्रिया यथाशीघ्र आम घर को आसंतु। तुम बापांक सांग को देइथिबा प्रतिश्रुति मध्य पूरण हेबा उचित। मो बापा जहा करिछंती सेथि पई मो बहुत दुखित। मो सहरर जणे झियो को विवाह करबा को चाहूथिली, कारण मो मुंबई रे रहुथिली एवं मो सेठारे सुंदर एवं स्मार्ट झियो मानको बहुत पसंद करथिली। गाँव अधिकांश कला और असुंदर झियो थिले, जेउ माने पढ़िबा एवं लेखिबा विषय मध्य जानि नथिले। मु जणे शिक्षित, स्मार्ट एवं सुंदर बालक थिली। तेणु मु एक सुंदर एवं स्मार्ट झियोर योग्य अटे। किंतु मोर पितामाता मोर समस्त इच्छा को नष्ट करदेले। मु मोर पितामाता को बहुत मानिली एवं सेमानंकर बहुत आज्ञाकारी पुओ थिली। तेणु मु विवाह कली। विवाह परे मते यथाशीघ्र मुंबई फेरबा को पड़िला। मोर विवाहर मात्र 20 दिन बीतीगलानी। एही 20 दिन मो पई एक वर्ष भली लागुथला।
ମୁଁ ମୋର ବିବାହରେ ଆଦୌ ଖୁସି ନଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲା। ମୋତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସହରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିବାହର 20 ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ 21ତମ ଦିନରେ ମୁଁ ମୋ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ଯିବାକୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପିତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାର ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରିୟା ମୋଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହେଉଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ଏକ ଅସୁନ୍ଦର ଝିଅର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିବାହରେ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲି। ମୁଁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି, କାରଣ ମୁମ୍ବାଇର ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ପରିହାସ କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୋର ଅସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଅପମାନିତ କରିଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ପ୍ରିୟା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ପତ୍ନୀ କହିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। ସେ କଥା ହେବା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଘରୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଘରୁ ବାହାର କରିପାରିଲିନି, କାରଣ ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ମୋ ଆଖିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ସେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ି ସହର ଯାଇପାରିବି, କାରଣ ମୁଁ ସହରରେ କାମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବିବାହ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ନୂତନ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହ ଆକ୍ଷେପ ବୁଝାମଣା କରିନଥିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନଥିଲି। ସେ ମୋ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। ଏହି 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଘୃଣା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲି ଯେ ମୋର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସହରକୁ ଫେରିଯିବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ମୁହଁକୁ ଦେଖିପାରିବିନି। ତୁମର ଏହି କଳା ଚେହେରା ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ତା ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛ କି? ତାପରେ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। 20 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ କେବେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ମୁଁ ତୁମ ମୁହଁକୁ ଘୃଣା କରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବହୁତ ହସୁଥିଲି ଯେ ଜଣେ କଳା ଏବଂ ଅସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସେ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ସହିତ ରହିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ଏବଂ ବାପା ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଫେରିଯାଉଛି, ଦୁହେଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ତୁମର ବିବାହ ହେବାର କିଛି ଦିନ ହେଇଛି ଏବଂ ତୁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛୁ। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅତି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁଅ ଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ମୋ ବାପା ମୋ ହେତୁ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କାମର ବାହାନା କରି ତାଙ୍କୁ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ କହିଲି। ଯଦି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସହରକୁ ନ ଯାଏ, ତେବେ ମୋର କାମ ସେଠାରେ ହୁଏତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବିନି। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ମୋ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସହର ଦେଖିପାରିବେ। ସହରର ପରିବେଶ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହେବେ। ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏହି ଘରୁ ବାହାର ହୋଇ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲି, ପ୍ରିୟା ଛାତ ଉପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲି। ବାସ୍ତବତା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲି ଗାଁ ପରିବେଶରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସହରର ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କାରଣ ମୋର ଟଙ୍କା ଅଭାବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଗାଁରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସହରରେ କାମ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲି, କାରଣ ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ମୋତେ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମୁମ୍ବାଇକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିଲିନି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଅବତରଣ କଲାବେଳେ ଦେହଜୀବୀମାନେ ମୋର ଦାମୀ କାର୍ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ମୋର କାମ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।
ଯଦି ମୋ ବାପା ଜାଣିଯିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ କ'ଣ କାମ କରୁଛି, ତେବେ ସେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ସରଳ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯିଏ କେବେ ଭୁଲ କାମରେ ପଡ଼ିନଥିଲେ, ଏବଂ ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ଏପରି ଥିଲେ। ମୋ ପତ୍ନୀ ଯେତେ ଦୂର କଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଏପରି ପତ୍ନୀ ଚାହୁଁଥିଲି, ସମସ୍ତ ଗ୍ଲାମର, ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଦୂରରେ। ଏଠାରେ ସହରର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରିୟା ଭଳିଆ ଗାଁର ଜଣେ କଳା ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି? ମୋର ସହରରେ ଏକ କାମ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି। ଏପରିକି ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତି ପୋଲିସ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ନୂଆ ଉପାୟରେ କାମ କରି ଆସିଥିଲି। ମୁମ୍ବାଇରେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ କଲେଜ ବାହାରେ ଠିଆ ହୁଏ ଏବଂ ମୋର କାମ କରେ। ଝିଅମାନେ ନିଶା ସେବନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଡ୍ରଗ୍ କିଣି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଡ୍ରଗ୍ କିଣିବା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ପରିଚୟ ଜଣାଇ ନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୋର ରୂପ ବଦଳିଥିଲି। ସବୁଥର ପରି ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି, ଯେଉଁଠାରୁ କଲେଜ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଛୁଟି ସମୟ ଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ରିକ୍ସା ପାଖରେ ଏକ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି। ସେ ବସିବା ପାଇଁ ରିକ୍ସାବାଲା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିପାରିଲିନି। ଝିଅଟି ଗରିବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ଜୋତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା, ସତେ ଯେପରି ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ସେ ରିକ୍ସା ଟାଣିବା ବାଲାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲି ଏବଂ କହିଲି, ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ତୁମର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ମୋର ନୂଆ ଶିକାର ପାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହିପରି ଗରିବ ଝିଅଙ୍କୁ ଫାଶରେ ପକାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଏହିପରି ଝିଅମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏକ ବାହାନା ପାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କର। ଏହି ପଦ୍ଧତି ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଆମର ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ସାବାଲା ଦେଖୁଥିଲେ। ଠିଆ ହୋଇ ଶୁଣୁଛି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ପରି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କୌଶଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହି ଝିଅଟି ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ସେ ମୋ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ରିକ୍ସାରେ ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଥିଲି, ଯଦି ସେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଠାରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେହି କଲେଜରେ ଦିନ ସାରା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଜଗି ରହୁଥିଲି। ସେ ଝିଅ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାହାନା ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ଗୁପ୍ତଚର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲି। ପରଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଥିଲି। ଝିଅଟି ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଏହି ଦୁନିଆରେ ନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଝିଅଟିର ନାମ ରେଖା ଏବଂ ସେ ବିଏସ୍ସିର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଧରି ମୋ କାମରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେହି କଲେଜକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ଖାଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ମୋ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି। ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଲେଜକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋର ରେଖାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଖବର ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ରେଖାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ ସହମତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଥିବା ଦେହଜୀବୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର ନେବା ପରେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଫେରିଆସିଲି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜାଣେ ନାହିଁ, ରେଖାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଚିନ୍ତା ମୋ ହୃଦୟରେ ବାରମ୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନ ମୋ କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲିନି।
କିନ୍ତୁ ତାର ଚିନ୍ତା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଲା। ହଠାତ୍ ରେଖାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ କଲ୍ ପାଇଲି ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ରେଖା 2 ଦିନ ପରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବିବାହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ଡାକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ବିବାହରେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ରେଖାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଜବ ଭାବନା ମୋ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୋ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ହସୁଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ବସିଲି ଏବଂ ଭାବିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ରେଖାଙ୍କ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ରେଖାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଉଠାଇଲି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହି ଝିଅଟି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟରେ ରେଖାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅପହରଣ କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ରେଖାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ରେଖାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାକୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ସହିତ କରୁଥିଲି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁରାତନ ଥିଲା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରିନଥିଲା। ପୋଲିସ ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପାଇବାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ଦିନେ ମୁଁ ରେଖାଙ୍କ ଘର ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୋତେ ପୁଅ ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ଯୁବକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ। ଦିନେ ମୁଁ ସେ ରେଖାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ପାର୍କକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ସେ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ। ସେ ମୋତେ କଥା ହେବା ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ରେଖା ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଆଶା ସହିତ ନାତୁଣୀର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାଘର ଦିନ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରେଖା 3 ଦିନ ପରେ ଫେରିଆସିଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ତାର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ମୁଁ ମୋର ନାତୁଣୀ ଏବଂ ନିଜକୁ କିପରି ଚଲେଇ ପାରିବି। ମୁଁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ମୋ ନାତୁଣୀର ବର ଥିଲା ଘରର ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ନଦାତା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସେହି ପୁଅ ମୋ ନାତୁଣୀ ସହିତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ମୁଁ ରେଖାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛି। ମୁଁ ରେଖାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ନାତି ପରି ଅଟେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ରେଖାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ରେଖାଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରୁଥିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖି ରେଖା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେହି ବାଳକ ଯିଏ ଦିନେ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ମୋ କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଥିଲି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋର ଦୟା ହେତୁ ରେଖା ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ଜଳଖିଆ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହିପରି ବନ୍ଧୁତା ଆମ ଭିତରେ ବିକାଶ ହେଲା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବୁଲିବାକୁ ସହର ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ଆମେ ଏକାଠି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ସପିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ମହଙ୍ଗା ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଚପଲ ସହିତ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଲାଗୁଥିଲେ। ମୁଁ ରେଖାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାମ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ରେଖା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଖା ଜାଣିନଥିଲେ ମୋର ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ମୋ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଲା।
ମୁଁ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଖା ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲୁକାୟିତ ଶବ୍ଦରେ କହିଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଦିନଟି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଖାଙ୍କ ସହ ମୋ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ଜେଜେଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା ମାଗିଥିଲି ଏବଂ ରେଖାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଖୁସିରେ ପାଗଳ ଥିଲେ। ରେଖା ମଧ୍ୟ ହଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ରେଖା ମୋର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବିଷୟରେ କେଉଁଠାରୁ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହାକୁ କହିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବିବାହିତ ଏବଂ ମୁଁ ଗାଁରେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲୁହ ଦେଖି ମୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଉପାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟା ଆମ ପଥରେ କଣ୍ଟା ହୋଇଯିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରେନି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସରଳ ଝିଅ। ସେ ଗାଁରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆମେ ସହରରେ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ରେଖା କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଏମିତି କିଛି କର, ତୁମ ପତ୍ନୀ ଏହା ଉପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କଲି। ମୁଁ ସହରରୁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମା ବାପା ଏବଂ ପ୍ରିୟା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଚରଣରେ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲେ। ସେ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଚୁପଚାପ ଲୁହ ଢାଳିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମୋତେ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ କଲା। ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ରେଖାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି କୁସ୍ଥିତ ଝିଅ କେଉଁଠାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏହା କଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କଲି ଏବଂ କହିଲି, ତୁମେ ଏବଂ ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ମିଳୁଛେ? ତୁମେ ଏକ କଳା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ରାତି। ବେଳେବେଳେ ତାର ଲୁହ ମୋ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ରେଖାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପ୍ରିୟା ମୋର ଅପାରଗତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମୋତେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନୋଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ବହୁତ କଠୋର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଯଦି ରେଖା ମୋ ଜୀବନରେ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଭଲତା ବିଷୟରେ ପାଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯଥାଶୀଘ୍ର ରେଖା ପାଖକୁ ଯିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପରିସ୍ଥିତି କହିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସମାପ୍ତ କର, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ରେଖା ମୋତେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର ହୃଦୟ ଡରି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ମୁଁ ରେଖାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଭଲ ଖବର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର କହିବି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା କହି ମୁଁ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୁଁ ରାତି ଅଧରେ ଉଠିଲି, ପ୍ରିୟା ଖଟ ଉପରେ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ଘରେ ପ୍ରିୟାକୁ ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରିଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟେରିସ୍କୁ ଗଲି, ସେ ଟେରିସ୍ରେ ବସି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ କଥା ହେଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଓଠରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମୋ ହେତୁ କାନ୍ଦୁଛ। ମୁଁ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ମୋ ଭାବନାରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏବଂ ରେଖା କହିଲା। ସେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଖରାପ। ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନକୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିଛି। ତୁମ ପରି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ବାଳକ ମୋ ପରି ଏକ ଅସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ପାଇଛି। ମୁଁ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଅଛ? ମୁଁ ଖରାପ ଅଟେ। ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯାହାର ଚେହେରା ଅଛି ଅସୁନ୍ଦର, ସେ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ହୃଦୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ପରିଷ୍କାର ହୃଦୟର ଝିଅ। ମୁଁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଲୁହକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲି, ଏହାକୁ ହାତରେ ସଫା କରିଦେଲି ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼। ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛ? ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଉଛି। ତୁମେ କିଛି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି?
ପ୍ରିୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କିଛି ପିଇବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ତିଆରି କରେ ତୁମେ ପିଇବ ନାହିଁ? ତାପରେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆସ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ କମଳା ରସ ତିଆରି କରିବି ଏବଂ ତୁମକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବି। ଏବଂ ରେଖାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏକ କଟୁ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟେରିସରେ ରହିଥିଲୁ। ବସିବା ବେଳେ ଆମେ ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ କହିଲି, ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ତଳକୁ ଯାଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସକାଳ ହେବ, ତେଣୁ ତୁମେ ଘରର କାମର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟା ମୋର ଏହିପରି ଭଲ ଆଚରଣ ଦେଖିବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରିୟା ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମଳା ରସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ବିଷକୁ ଆଣି କମଳା ରସ ଭିତରେ ମିଶେଇଲି। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ନିରୀହ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲି। ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟା ମୋର ଏପରି ଭଲ ଆଚରଣ ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ କମଳା ରସ ଦେଲି ମୋ ହାତ ଥରିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରେମ ଜଣେଇଲି ଏବଂ କହିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିବା ଉଚିତ। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରସ ପିଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପିଇଲା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଯେ ସେ ଏପରି ବିଷାକ୍ତ ରସ ପିଇବା ପରେ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉଠିଲି। ମୋର ଲଗେଜ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲି ଏବଂ ଖୁସିରେ ସହର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ପ୍ରିୟା ମୋର ଏପରି ଭଲ ଆଚରଣ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସୁଖକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆରାମରେ ଥିଲି। ମୁଁ ସହର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲି। ମୋର ହୃଦୟ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ରେଖାଙ୍କୁ ମୋର ଆଗମନ ବିଷୟରେ କହିନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଦ୍ୱାରର ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ରେଖାଙ୍କୁ ଏବଂ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ମୋ ଫ୍ଲାଟରେ ରହିବାକୁ କହିଥିଲି। ମୋ ଫ୍ଲାଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ଥିଲା? ମୋର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ରେଖାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମ ପଥରେ କଣ୍ଟା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଦିନ ଏବଂ ଏହି ଖୁସିରେ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ହାଲୁଆ ତିଆରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇଥିଲି ସେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଦୟାକରି ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ମିଠା କରନ୍ତୁ। ହାଲୁଆ କପ୍ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ରେଖାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଟିକିଏ ଖୁସି ଏବଂ ହାଲୁଆ ଅଳ୍ପ ଖାଇଥିଲି। ସେ ହସି ହସି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବାଟ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଏକ ବାଳକ କହୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ରେଖା ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ବସି ତାକୁ କହୁଥିଲେ, ରୋହିତ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ସେ ରାଜାର କାମ ଶେଷ କରିଛି। ମୁଁ ଏକ କପ୍ ହାଲୁଆରେ ବିଷ ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ସେହି ଗୁଣ୍ଡା ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ମୋର ଅପରାଧୀ କିଏ? ମୋର ବିବାହ ଦିନ କିଏ ମୋତେ ଅପହରଣ କରିଥିଲା? ମୋର ଅପରାଧୀ କିଏ? ମୋର ବନ୍ଧୁ ରାଜା ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଥିଲା। ସେ ହିଁ ମୋତେ ବିବାହ ରାତିରେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ରୋହିତ ତୁମେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କଲ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା କରିବି। ମୁଁ ଥିଲି କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଚୁପଚାପ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ କଲ୍ ପାଇଲି। ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ପୁଅ, ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ଏବଂ ତୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଡରିଗଲି ଏବଂ ପଚାରିଲି, ପ୍ରିୟା, କ'ଣ ହେଲା? ସେ କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ଆଲମାରୀକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ତୁମର ଭୁଲ କାମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି। ମୁଁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି। ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି କି ନାହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଏହି ଭୁଲର ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆସ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଥିଲା,
ତା ହେଉଛି ତୁମକୁ ପୁଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପୋଲିସ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ସେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତୁମକୁ ଗିରଫ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟା ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ବିପଦଜନକ ଥିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଚେତନା ଫେରିଆସିଲା, ଦେଖିଲି ଡାକ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରିୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟା ଏହି ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଜଣେ ନିରୀହ ଝିଅଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲି। ଗରିବ ପ୍ରିୟା ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଯିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମୋତେ ଗିରଫ କଲା। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ଚୁପଚାପ ନିଜକୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ମୁଁ ମୋର ପିତାମାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଲି। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ଦୋଷୀ। ମୁଁ କମଳା ରସରେ ବିଷ ମିଶାଇ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ମୋ ପିତାମାତା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେମାନେ ନିଜ ବୋହୂ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ, ଉଭୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋର ଭୁଲ ହେତୁ ମୁଁ ଅନେକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଭୁଲକୁ ବହୁତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ହରାଉଥିଲି। ମୁଁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରିୟା ଯଦି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋତେ ତ କ୍ଷମା କରିପାରିବ। ମୁଁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ 20 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ପରେ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା ଏବଂ ମୋର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଯାଉଛି। ମୋର ପିତାମାତା ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସହିପାରିଲିନି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲ। ତୁମ ବାପା ତୁମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭୁଲ କଲ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲି। ଆଜି ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଭୁଲ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଁରେ ଚାଷ କରୁଛି। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ନିଜକୁ ପ୍ରିୟାଠାରୁ ମୁକ୍ତି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋ ଠାରୁ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। କାରଣ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝିପାରିଲିନି, ତେଣୁ ଆଜି କେହି ମୋ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଗପପେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।